بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کا ہمارا ٹاپک ہے مارکولی-کاف رول، اور اس کے بیسیکلی جو ہمارے پاس اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کم ہے یا ایس ایل او ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی انسیمیٹریکل الکین میں کسی انسیمیٹریکل ریئیجنٹ کی ایڈیشن کرتے ہیں تو وہ اسی رول کو ہم سامنے رکھ کر کرتے ہیں۔ اور یہ بھی ذرا ذہن میں رکھیے کہ یہی مارکولی-کاف رول نہ صرف الکین کی ایڈیشن میں ہم یوز کرتے ہیں بلکہ یہ ہم الکائن کی ایڈیشن میں بھی یوز کرتے ہیں۔ اس میں ہمارے پاس جو مین سمجھنے والے ورڈز ہیں یا کی ورڈ ہے وہ ہے انسیمیٹریکل الکین۔ پہلے آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ انسیمیٹریکل الکینز کیا ہوتے ہیں یا انسیمیٹریکل الکائن کیا ہوتے ہیں۔ یہاں نیچے ایگزامپل میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ڈبل بانڈ کے دونوں سائڈ پر الگ الگ گروپ ہوتے ہیں، جیسے یہاں پہ آپ دیکھیں ڈبل بانڈ کے اس سائڈ پہ CH2 کا گروپ ہے جبکہ اس سائڈ پہ C3 اور CH کا گروپ ہے، تو ایسے الکین کو انسیمیٹریکل کہتے ہیں۔ ویسے بھی آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ انسیمیٹریکل کی میننگ کیا ہوتی ہے۔ جس چیز کو ہم دو ایکول ہاف میں ڈیوائڈ نہیں کر سکے تو ایسی چیز کو یا ایسے آبجیکٹ کو ہم کیا کہتے ہیں، انسیمیٹریکل کہتے ہیں۔ تو یہاں بھی اگر یہ ڈبل بانڈ بریک ہوتا ہے تو ڈبل بانڈ کے چونکہ دونوں سائڈ پر الگ الگ گروپ ہے تو یہ ایکول پارٹ میں ڈیوائڈ نہیں ہو سکے گا، تو اسی وجہ سے یہ انسیمیٹریکل الکین ہوتا ہے۔ سیمیٹریکل الکین وہ ہوتے ہیں جس میں ڈبل بانڈ کے دونوں سائڈ پر ایک جیسے گروپ ہوتے ہیں۔ تو اگر الکین سیمیٹریکل ہو تو اس میں پھر ایڈیشن کرنے کے لیے ہمیں مارکولی-کاف رول کی ضرورت نہیں پڑتی، یا اس میں ہم مارکولی-کاف رول کو استعمال نہیں کرتے۔ اسی طرح یہاں پر ایک اور ورڈ آ رہا ہے انسیمیٹریکل ریئیجنٹ۔ جو چیز ہم اس میں ایڈ کر رہے ہیں، پائی بانڈ کی جگہ جس چیز کی ایڈیشن ہوتی ہے اسی کو ہم انسیمیٹریکل ریئیجنٹ کہتے ہیں۔ جیسے یہ ہمارے پاس یہاں پر ایڈیشن کس کی ہو رہی ہے، ہائیڈروجن ہیلائڈ کی، جیسے HCl ہے یا HBr ہے۔ تو HCl یا HBr یا HI یہ انسیمیٹریکل ریئیجنٹ ہوتے ہیں جو اس میں ایڈیشن کرنے والے ہیں۔ انسیمیٹریکل ریئیجنٹ میں کیا ہوتا ہے، اس میں پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اگر یہ بانڈ بریک ہوتا ہے تو اس کے دونوں سائڈ الگ الگ گروپ لگے ہیں، تو ایسی ریئیجنٹ کو ہم انسیمیٹریکل ریئیجنٹ کہتے ہیں۔ تو یہ ہمیشہ یاد رکھنا ہے کہ مارکولی-کاف رول الکین کے لیے یا الکائن کے لیے ہم تب استعمال کرتے ہیں جب ریئیجنٹ بھی انسیمیٹریکل ہو اور الکین بھی انسیمیٹریکل ہو۔ تو یہاں پر اس ورڈ کو آپ دیکھیں، ان دا ایڈیشن آف این انسیمیٹریکل ریئیجنٹ ٹو این انسیمیٹریکل الکین، یہ انسیمیٹریکل ریئیجنٹ ہے اور یہ انسیمیٹریکل الکین ہے۔ The negative part of the adding reagent goes to that carbon consisting the double bond which has the least number of hydrogen atom۔ یعنی اگر ایک انسیمیٹریکل ریئیجنٹ کی ایڈیشن ہوتی ہے کسی انسیمیٹریکل الکین کے اندر تو اس ریئیجنٹ کا جو نیگیٹو پارٹ ہوتا ہے، اور عام طور پر نیگیٹو پارٹ کون سا ہوتا ہے، جو اس ریئیجنٹ کا مور الیکٹرو نیگیٹو ایٹم ہوتا ہے، کیونکہ اس کی الیکٹرو نیگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس کوویلنٹ بانڈ کو کے الیکٹران کو یا شیئرڈ پیئر آف الیکٹران کو اپنی طرف اٹریکٹ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اوپر پارشل نیگیٹو، جبکہ ہائیڈروجن کے اوپر کون سا چارج ہوتا ہے، پارشل پازیٹیو ہوتا ہے۔ تو جب بھی اس انسیمیٹریکل ریئیجنٹ کی ایڈیشن ہوتی ہے الکین کے اندر تو اس کا جو نیگیٹو پارٹ ہے وہ اس ڈبل بانڈ کے اس کاربن کے ساتھ جا کر اٹیچ ہوگا جس کے ساتھ ہائیڈروجن کم ہو۔ مثلا آپ دیکھیں ڈبل بانڈ کے اس کاربن کے پاس ہائیڈروجن کتنے ہیں، 1، اس کاربن کے پاس ہائیڈروجن کتنے ہیں، 2۔ تو اس رول کے مطابق اس نیگیٹو پارٹ کی ایڈیشن کہاں پہ ہوگی، اس کاربن کے ساتھ ہوگی، اور ظاہری بات ہے کہ جب نیگیٹو پارٹ کی ایڈیشن یہاں ہو جائے گی تو پھر H پازیٹیو پارٹ جو ہے وہ یہاں ایڈ ہوگا۔ تو یہ رول بڑا امپارٹنٹ ہے، اور یہ آگے جب آپ الکائن کے ریئیکشن پڑھیں گے اس میں بھی یہ چیز آ جائے گی، اس میں بھی یہ چیز انکلوڈڈ ہوگی۔ تو یہ رول کی میننگ یا اس کی ڈیفینیشن آپ کو آنی چاہیے، انسیمیٹریکل الکین کیا ہوتا ہے، انسیمیٹریکل ریئیجنٹ کیا ہوتا ہے، اور اس رول کے مطابق اس کی ایڈیشن کیسے ہوتی ہے، یہ ساری چیزیں آپ کو آنی چاہیے۔ اب اس سے جو اگلا سلائیڈ آئے گا اس میں آپ کو اس کی ایگزامپل کرا دیتا ہوں۔ اسٹوڈنٹ یہ آپ دیکھیں، یہ الکین کیا ہے، انسیمیٹریکل ہے۔ انسیمیٹریکل کیوں ہے، کیونکہ اس میں ڈبل بانڈ کے اس سائڈ پہ CH2 کا گروپ لگا ہے جبکہ اس سائڈ پہ C3C اور C3 کا گروپ لگا ہے، تو یہ انسیمیٹریکل الکین ہے۔ HBr کیا ہے، یہ انسیمیٹریکل ریئیجنٹ ہے۔
बी आर के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है, जबकि एच के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है। जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है, तो यहाँ पर जब एडिशन होगी, इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 0, और इस कार्बन के पास हाइड्रोजन कितने हैं, 2 होते हैं। लिहाजा बी आर की जो एडिशन है वो इस कार्बन के साथ होगी, और एच की जो एडिशन है वो आकर इस कार्बन के साथ हो जाएगी। तो ये जो प्रोडक्ट आपको नज़र आ रहा है, ये नीचे वाला, अब देखिए बी आर की एडिशन यहाँ इस कार्बन के साथ हो जाएगी, और एच की एडिशन इस CH2 के साथ, तो ये C3 बन जाएगा। तो ये नीचे वाले एडिशन जो है, ये आपको नज़र आ रहा है कि इसमें ये 2 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बन जाता है। तो इसमें जो है एडिशन मार्कोनी-काप रूल के मुताबिक हुई है, लिहाजा ये एक्चुअल प्रोडक्ट है या मेजर प्रोडक्ट होता है। हाँ, इसमें अगर आप देखें मार्कोनी-काप रूल के अगेंस्ट एडिशन करते हैं, जैसे अगर बी आर यहाँ पे ऐड हो जाए और एच यहाँ पे आकर इस कार्बन के साथ ऐड हो जाए, तो फिर ये 1 ब्रोमो 2 मिथाइल प्रोपेन बनता है। और इसके अंदर क्योंकि एडिशन किसके मुताबिक हुई है, अगेंस्ट मार्कोनी-काप रूल हुई है, ये मार्कोनी-काप रूल के मुताबिक नहीं है। लिहाजा ये याद रखना है कि अगर ये प्रोडक्ट या तो बिल्कुल बनेगा नहीं, यानी नॉट फॉर्म, ये नीचे बुक वालों ने मेंशन किया है, ये प्रोडक्ट बनेगा नहीं, लेकिन अगर ये बनता भी है तो इसके अंदर एडिशन मार्कोनी-काप रूल के मुताबिक नहीं हुई, लिहाजा इसके बनने के या तो बिल्कुल चांसेस नहीं होंगे या बिल्कुल माइनर प्रोडक्ट के तौर पर ये बन जाता है। तो ये इसकी एग्जाम्पल है। इसके अलावा बहुत सारी एग्जाम्पल है, लेकिन चूंकि ये आपकी बुक में एग्जाम्पल है और ये एग्जाम्पल आसानी से समझने वाली है, लिहाजा ये आपको जहन में आना चाहिए। तो जब भी मार्कोनी-काप रूल के मुताबिक कोई बोर्ड के पेपर में क्वेश्चन आता है, तो ये 2-3 चीज़ें आप जहन में रखेंगे। एक तो ये है कि ये एग्जाम्पल, और इससे पिछले स्लाइड में जो मैंने डेफिनेशन आपको करा दी, वो सारी चीज़ें आपको आनी चाहिए। लेकिन आगे अगर कोई रिएक्शन आते हैं अल्कीन के और अल्काइन के, और उसमें कोई अनसिमेट्रिकल अल्कीन में आप एडिशन करते हैं किसी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की, तो फिर भी आपने इस रूल को सामने रखना है। जैसे यहाँ पर मार्कोनी-काप रूल के मुताबिक एडिशन हुई है, लिहाजा ये एक्चुअल प्रोडक्ट है, उसमें उसके अगेंस्ट एडिशन हुई है, लिहाजा ये प्रोडक्ट नहीं बनेगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपके जहन में होनी चाहिए। अच्छा, ये अगला रिएक्शन है हाइड्रेशन का। तो जैसे आप लोगों ने पहले एक रिएक्शन पढ़ा है डिहाइड्रेशन का, तो जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि डी का मतलब जब भी आएगा तो रिमूवल, तो डिहाइड्रेशन का मतलब होता है रिमूवल ऑफ वाटर, लेकिन ये रिएक्शन उसका बिल्कुल अपोजिट है। हाइड्रेशन का मतलब होता है एडिशन ऑफ वाटर। सो एडिशन ऑफ वाटर इज कॉल्ड हाइड्रेशन। जैसे हाइड्रा का वर्ड जब आता है, तो हाइड्रा का मतलब होता है वाटर, तो हाइड्रेशन मीन द एडिशन ऑफ वाटर। अल्कीन के अंदर या अल्काइन के अंदर अगर वाटर की हम एडिशन करते हैं, तो इस पूरे प्रोसेस को हाइड्रेशन कहते हैं। अब ये याद रखना है कि हाइड्रेशन की जो हाइड्रेशन में जब वाटर की एडिशन होती है, तो इसके लिए हमें एसिड चाहिए, और मोस्टली हम क्या यूज़ करते हैं, इसमें हम सल्फ्यूरिक एसिड या H2SO4 यूज़ करते हैं। और ये भी जहन में रखिए कि जो H2SO4 है या सल्फ्यूरिक एसिड है, उसको हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। इसके नतीजे में जब सल्फ्यूरिक एसिड की प्रेजेंस में वाटर की एडिशन होती है अल्कीन के अंदर, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनता है, दैट इज़ अल्कोहल, वो अल्कोहल बनता है। ठीक है, तो इसमें हम कोल्ड कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ करते हैं, लेकिन वो रिएक्शन में एज अ कैटलिस्ट पार्ट प्ले करता है, और आखिर में रिएक्शन में फिर वो वापस हासिल होता है। सो इसमें आप देखें दीज अल्काइल, ये जो इसकी एग्जांपल है वो अगले स्लाइड पे हैं, ये आप एग्जांपल देख सकते हैं। लेकिन ये याद रखना है कि यहाँ पर जो रिएजेंट है वो तो अनसिमेट्रिकल है। यहाँ से बॉन्ड ब्रेक होगा, एक तरफ हमारे पास आयन हासिल होगा, हाइड्रोजन आयन, और दूसरी तरफ हमारे पास हाइड्रोजन सल्फेट का आयन हासिल होता है, और इस पोजीशन पे आकर ये बॉन्ड ब्रेक होगा। लेकिन अल्कीन क्या है, वो सिमेट्रिकल है। तो इसी वजह से जब सिमेट्रिकल अल्कीन के अंदर हम किसी भी अनसिमेट्रिकल रिएजेंट की एडिशन करते हैं, तो इसमें हमें मार्कोनी-काप रूल इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती, या मसलन प्रोडक्ट एक ही बनता है तो मार्कोनी-काप रूल हम यूज़ ना भी करें तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब आप देखें यहाँ पर, यहाँ से जब बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो एक आयन हमारे पास HSO4 नेगेटिव बनेगा और एक H पॉजिटिव। तो चूँकि अल्कीन अनसिमेट्रिकल है, तो यहाँ पर H की एडिशन हो जाएगी इस कार्बन के साथ, ये बन जाएगा C3, और यहाँ पर एडिशन हो जाएगी हाइड्रोजन सल्फेट की, जो आप इसी फॉर्म में लिखते हैं, तो इससे बन जाएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, जो एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है।
अब आप ये चीज़ आप ज़हन में रखें कि यहाँ पर अल्कीन के अंदर पहले स्टेप में वाटर की डायरेक्ट एडिशन नहीं हुई, यानी इसमें अब इसी वक्त तक, यानी इस रिएक्शन तक हाइड्रोजन सल्फेट की एडिशन हो गई, इसके बाद फिर वाटर की एडिशन हो गई। वाटर की एडिशन कैसे होती है? जैसे आप लोग जानते हैं कि वाटर का एक पार्ट होता है OH नेगेटिव, यानी इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, ये H पॉजिटिव है। तो इसके बाद अब वाटर कैसे ऐड होगा या वाटर का रिएक्शन कैसे होता है, यहाँ से ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। स्टूडेंट याद रखना है कि ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से ज़्यादा होती है, लिहाजा ऑक्सीजन के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल नेगेटिव, जबकि सल्फर के ऊपर चार्ज होता है पार्शियल पॉजिटिव। तो ये याद रखना है कि यहाँ से ये H आकर अटैच होगा और यहाँ से OH आकर अटैच हो जाएगा। तो अगर यहाँ पर H आकर ऑक्सीजन के साथ अटैच हो जाए तो क्या बन जाएगा? अल्कोहल। और ये अल्कोहल कौन सा है? इथाइल अल्कोहल होता है, जो आप आगे अल्कोहल की नेमिंग लेकर पढ़ लेंगे, या इसी को हम एथेनॉल कहते हैं। लेकिन OH का पार्ट, ये वाला पार्ट, यानी वाटर का जो OH का पार्ट है, जब यह आकर HSO3 के साथ अटैच हो जाएगा तो इससे वापस जो है वो सल्फ्यूरिक एसिड बन जाता है। तो जैसे मैंने पहले वो मार्कोनी का रूल में भी आपको एक चीज़ बताई, हाइड्रेशन में भी एक चीज़ बताई थी कि इसमें सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो एज ए कैटलिस्ट हम यूज़ करते हैं। और जैसे आप कैटलिस्ट के बारे में जानते हैं कि रिएक्शन में वो पहले स्टेप में यूज़ होता है, लेकिन आखिरी स्टेप में वो दोबारा बन जाता है, दोबारा हासिल होता है, लिहाजा आपके पास ये सल्फ्यूरिक एसिड वापस आएगा। तो ये याद रखना है कि अगर हम वाटर की एडिशन करते हैं अल्कीन के अंदर तो अल्कोहल बनता है, लेकिन जैसे अल्कीन की प्रिपरेशन में आपने पढ़ा है कि अगर अल्कीन की हम सल्फ्यूरिक एसिड की मौजूदगी में डिहाइड्रेशन करते हैं तो फिर हमारे पास अल्कीन हासिल होता है। तो ये रिएक्शन आप पहले ये इससे पिछले रिएक्शन में आपने डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल पढ़ी, और ये अब हाइड्रेशन की एग्जाम्पल है। नेक्स्ट आप देखें, यहाँ पर अगला रिएक्शन है हेलोजिनेशन। जैसे इस नाम को आप जानते हैं, हेलोजन तो आप जानते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, 7A के जो मेंबर होते हैं उन सबको हम हेलोजन कहते हैं। तो ये रिएक्शन पूरा किसका है? हेलोजिनेशन का है। अब हेलोजिनेशन में याद रखना है कि द अल्कीन रिएक्ट विथ हेलोजन इन एन इनर्ट सॉल्वेंट लाइक कार्बन टेट्राक्लोराइड एट रूम टेम्परेचर टू गिव विसिनल डाइहेलाइड या 1,2 डाई हेलोजिनेटेड प्रोडक्ट। अब ये याद रखना है कि विसिनल डाइहेलाइड क्या होते हैं? विसिनल डाइहेलाइड वो होते हैं जिसमें दो एडजेसेंट कार्बन के साथ हेलोजन के एटम अटैच होते हैं। यानी ये आप X2 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? हेलोजन को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसकी जगह आप क्लोरीन, ब्रोमीन इसकी एडिशन कर सकते हैं। अब वैसे तो फ्लोरीन भी हेलोजन में शामिल है, देखा जाए तो जो है आयोडीन भी हेलोजन में शामिल है। फ्लोरीन का ये है कि वो बहुत ड्रास्टिक रिएक्शन करता है, वो बहुत तेज़ रिएक्शन करता है, और आयोडीन का ये होता है कि वो बहुत स्लोली रिएक्शन करता है। तो इसी वजह से आयोडीन डजंट रिएक्ट, और फ्लोरीन जो है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, इसका रिएक्शन वायलेंट होता है या ड्रास्टिक होता है। तो इस रिएक्शन को आगे कंट्रोल करना थोड़ा सा मसला रहता है। तो आमतौर पर अल्कीन के अंदर हम ब्रोमीन की या क्लोरीन की फिर एडिशन करते हैं, और जब इन दोनों एटम की यहाँ पर दोनों कार्बन के साथ एडिशन हो जाएगी, यहाँ भी हमें मार्कोनी काफ रूल की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जो एडिंग रिएजेंट है वो हेलोजन है, वो सिमेट्रिकल है, बॉन्ड के दोनों साइड पर हेलोजन के एटम एग्जिस्ट करते हैं, लिहाजा वो सिमेट्रिकल है। तो जब आप इस सिमेट्रिकल की एडिशन इसमें करेंगे तो प्रोडक्ट एक ही बनेगा। और विसिनल डाइहेलाइड हम उसको कहते हैं जिसमें एडजेसेंट कार्बन के साथ दो हेलोजन के एटम अटैच हों। तो ऐसे मतलब डाइहेलाइड को, वैसे तो डाइहेलाइड वो होते हैं कि जिसमें किसी प्रोडक्ट के अंदर दो हेलोजन के एटम हो, लेकिन विसिनल का मतलब एडजेसेंट है। तो जब एडजेसेंट कार्बन के साथ दोनों हेलोजन के एटम अटैच हों तो ऐसे डाइहेलाइड को हम क्या कहते हैं? विसिनल डाइहेलाइड कहते हैं। तो ये हेलोजिनेशन की एग्जाम्पल है। अब अगले स्लाइड में आप इसका मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मैकेनिज्म जैसे मैंने पहले भी मेंशन किया है कि मैकेनिज्म किसको कहते हैं? किसी रिएक्शन के स्टेप वाइज डिस्क्रिप्शन को हम मैकेनिज्म कहते हैं। ये याद रखना है कि हेलोजन हमारे पास पोलर नहीं है। ये अब बाज़ों का स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि पोलर में ये होता है कि दोनों साइड पे जो एटम लगे होते हैं उसमें अलग अलग एटम होते हैं, और एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो दूसरे से ज़्यादा होती है, वो अपनी तरफ बॉन्ड या शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। लेकिन इसमें ये चीज़ याद रखना है कि दोनों तरफ
جو آپ کے پاس ہے وہ ہیلوجن کے ایٹم ہے اور دونوں کی الیکٹرونیگیٹیوٹی ایک جیسی ہے، لہٰذا عام حالت میں یہ نان پولر ہوتا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ جب یہ مالیکیول آ کر اس پائی بانڈ، جو پائی بانڈ کے الیکٹران ہے وہ زیادہ ڈیفیوز ہوتے ہیں، ان دو پائی الیکٹران کے قریب یہ ہیلوجن کا مالیکیول آتا ہے تو اس پائی بانڈ کے الیکٹران اس بانڈ کے الیکٹران کو ریپیل کرتے ہیں۔ ریپلشن کی وجہ سے اس بانڈ کے الیکٹران ایک ایٹم کے قریب آ جاتے ہیں، جس کے یہ قریب آ جائے اس کے اوپر پارشل نیگیٹو، جبکہ دوسرے ایٹم کے اوپر جو ہے وہ پارشل پازیٹیو چارج ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ پولر بن جائے گا، پولر ہونے کی وجہ سے اس کے اوپر پارشل پازیٹیو چارج ہے، لہٰذا یہ آ کر پائی الیکٹران کے اوپر اٹیک کر کے ایک کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا، اور یہ والا ہیلوجن الگ ہو جائے گا، یہ اس کے ساتھ دونوں الیکٹران آ جائیں گے، یہ الگ ہو جائے گا جیسے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے۔ لیکن یہ یاد رکھنا ہے کہ جب برومین کا ایٹم یہاں پہ آ کر اٹیچ ہو جائے گا تو اس کاربن کے اوپر پازیٹیو چارج آ جائے گا، پازیٹیو چارج کی وجہ سے اس کا ایک لون پیر یہ کاربن اٹریکٹ کر لے گا، جس کی وجہ سے اس برومین کے اوپر پازیٹیو چارج آ جائے گا۔ دوبارہ میں بتا دیتا ہوں، دیکھیں یہ پارشل پازیٹیو برومین ہے، یہ آ کر ان دو پائی الیکٹران کو لے کر ایک کاربن کے ساتھ اس کاربن کے ساتھ بانڈ بنا لے گا، لیکن جب اس کے ساتھ برومین پازیٹیو کا بانڈ بن جائے، یہ پائی الیکٹران لے کر یہاں پر بانڈ بن جائے جیسے یہ بانڈ آپ کو نظر آ رہے ہیں، تو پھر اس کاربن کے اوپر پازیٹیو چارج آ جائے گا۔ اب یہ کاربن کیا کرے گا، یہ اس برومین کے لون پیر کو لے کر بانڈ بنا لے گا، جب لون پیر اس برومین کا اس کاربن کے ساتھ بانڈ بنا لے گا تو اس کے اوپر چارج آ جائے گا پازیٹیو۔ اب اگلا جو برومین کا ایٹم یہاں سے الگ ہوتا ہے جس کے اوپر پارشل نیگیٹو چارج ہے، وہ اپوزٹ سائڈ سے آ کر اس کاربن کے ساتھ اٹیچ ہو جائے گا اور یہ بانڈ بریک ہو جائے گا، اس کے دونوں الیکٹران اس برومین کے پاس آ جائیں گے۔ یعنی اس پورے میکینزم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک تو برومین کے دونوں ایٹم ایک ہی وقت میں ایڈیشن نہیں کرتے، پہلے سٹیپ میں ایک برومین ایٹم کی ایڈیشن ہوتی ہے اور اگلے سٹیپ میں پھر دوسرے برومین آئن کی ایڈیشن ہوتی ہے۔ دوسری بات اس میں یہاں پر آپ کو واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ دونوں برومین جو ہے وہ ایک ہی سائڈ سے اٹیچ نہیں ہوتے، کیونکہ یہ سائڈ بلاک ہے، لہٰذا یہ برومین کا جو آئن ہے یہ اپوزٹ سائڈ سے آئے گا، لہٰذا ایک ہی وقت میں دونوں کی ایڈیشن نہیں ہوتی۔ دوسری بات ہے کہ یہ ایڈیشن ہمیشہ اپوزٹ سائڈ سے ہوتی ہے۔ تو یہ پورا آپ دیکھیں کہ برومائڈ مالیکیول بیکم پولرائز ایٹ اٹس اپروچ دا الکین، الکین کے قریب جب یہ آئے گا تو ان پائی الیکٹران کی ریپلشن کی وجہ سے اس بانڈ کے الیکٹران ریپیل ہو جائیں گے، جس کی وجہ سے الکین کا برومین کا مالیکیول جو ہے وہ پولرائزڈ ہو جائے گا۔ عام حالت میں یہ کیا ہوتا ہے، نان پولر ہوتا ہے۔ دس پولرائزڈ برومین مالیکیول ٹرانسفر ٹو اے پازیٹیو برومین ایٹم ٹو دا الکین ریزلٹنگ ان دا فارمیشن آف برومونیم آئن، یہ برومونیم آئن بن گیا۔ یہ برومین پازیٹیو پائی الیکٹران لے کر ایک کاربن کے ساتھ بانڈ بنا لے گا، جس کی وجہ سے اس کاربن کے اوپر پازیٹیو چارج آ جائے گا، لیکن جو ہی اس کاربن کے اوپر پازیٹیو چارج آ جائے گا یہ اس سے لون پیر لے کر بانڈ بنا لے گا اور یہاں پر اس کے اوپر پازیٹیو چارج بن جائے گا، تو اس کو برومونیم آئن کہتے ہیں۔ The nucleophilic bromide ion then attack on the carbon of the bromonium ion to form vicinal dibromide. یہ bromide ion آ کر اس کے اوپر اٹیک کر لے گا اور اسی طرح vicinal dihaloide بن جائے گی، ٹھیک ہے نا۔ یہ ریئیکشن اس لحاظ سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ اگر ہمارے لیے سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ مالیکیول کے درمیان ہم نے ڈفرینشیشن کرنی ہو، ڈسٹنگوش کرنا ہو ایک دوسرے سے، تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ لوگ جانتے ہیں کہ اس کو ہم برومین لیکوڈ فارم میں ہیں اور اسی کو ہم برومین واٹر بھی کہتے ہیں، لہٰذا برومین واٹر کا کلر ریڈش براؤن ہوتا ہے۔ تو اگر مالیکیول انسیمیٹریکل ہے تو برومین کی ایڈیشن ہو جائے گی اور برومین کی ایڈیشن کے بعد اس کا جو کلر ہے وہ ختم ہو جائے گا، وہ ڈس اپیئر ہو جائے گا۔ تو اگر کسی مالیکیول میں کسی کمپاؤنڈ کے اندر آپ لوگوں نے برومین واٹر ایڈ کیا اور برومین واٹر کے ایڈیشن کے بعد وہ کلر لیس بن جاتا ہے تو وہ انسیچوریٹڈ ہوگا، اور اسی طرح اگر آپ نے کسی کمپاؤنڈ کے اندر برومین واٹر ایڈ کیا لیکن اس کا کلر ڈس اپیئر نہ ہوا، اس کا ریڈش براؤن کلر اسی طرح ریٹین رہا، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ پھر سیچوریٹڈ مالیکیول ہوگا، کیونکہ سیچوریٹڈ میں اس کی ایڈیشن جو ہے وہ پاسبل نہیں ہوتی۔